सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल, किसानां दे मंथन दे नाल जो जुड़ी हुई है। केंद्र दे सद्दे दे उत्ते जो चिट्ठी भेजी गई केंद्र दी सरकार दे वल्लों बिना तारीख वाली, उस दे उत्ते किसानां दा मंथन जारी है। मैराथन मंथन चल रहा है। किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे उत्ते सब दी नज़रां टिकियां हुईयां ने। करीब 4 घंटियां तो ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते यह मंथन चल रहा है ते अज शाम तक मुलाकात दे उत्ते तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हुण गेंद किते ना किते किसानां दे पाले दे विच है कि जो केंद्र दे वल्लों चिट्ठी भेजी गई है उस दे उत्ते जवाब की देना है। कि जथेबंदियां तैयार होणगियां अपना समा ते तारीख दस्सण दे लई कि ठीक है ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ तरीक ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਥਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ 4-5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ कि जी पहली मीटिंग हुई 14 अक्तूबर ਨੂੰ, दूजी 13 नवंबर ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਬਿਆਰਾ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੰਥਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? गौरव मीटिंग हले भी लगातार चल रही है और जिहड़ा रस्मी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाएगी, बयान दिता जाएगा, वो दिता जाएगा 5:30 बजे के करीब। प्रैस कॉन्फ्रेंस करनगियां बकायदा जथेबंदियां, क्योंकि पहला एक लंबी मीटिंग जिहड़ी है वो पंजाब दीयां जथेबंदियां दी हुई है। हुण 3:30 के करीब जिहड़ा है वो जिहड़े संयुक्त मोर्चे के आगू ने वो पहुंचणगे और फिर उन्हां दे नाल भी घंटा 1.5 घंटा मीटिंग होएगी। 5 बजे तक ये मंथन चलना है। उस तो बाद फिर प्रैस कॉन्फ्रेंस करके किसान इस बारे जिहड़ी डिटेल्ड जानकारी देंगे कि इस ते उन्हां दा अगला कदम की है या अगली रणनीति की है। सद्दे की गल जिवें बार-बार हो रही है, बेसिकली ये डॉक्टर दर्शनपाल जिहड़े किसान आगू ने उन्हां वल्लों एक चिट्ठी लिखी गई सी सरकार नूं। उस चिट्ठी दे जवाब दे विच सरकार ने उस चिट्ठी दा जवाब दिता है और उस जवाब की जिहड़ी आखिरी लाइनां ने उस चिट्ठी दीयां 5वां पेज है उस दे विच लिखा गया कि किसान जिथे कहणगे जदों कहणगे असीं ये मीटिंग करन नूं तैयार है। और 39 जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां नूं टैग कर दिता गया और उन्हां नूं भी ये चिट्ठी की कॉपी भेज दी गई। सो हुण इस सद्दे दे मजमून नूं किसान किस तरीके नाल लै रहे हैं, किसान आगू किस तरीके नाल लै रहे हैं, ये ज़्यादा अहम है। क्योंकि गौरव चाहे उस सद्दा अपने आप च मुकम्मल ना होवे पर सद्दा ते सद्दा हुंदा है, उसनूं सद्दे दा नाम दिता गया है। क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी है, इस करके किसानां ने वो भी पक्ष देखना है कि कल नूं टैक्नीकल तरीके नाल इसनूं किस तरीके नाल विचारिया जाएगा, ये भी बड़ा जरूरी है। तीजी गल, केंद्र सरकार ने खुला छड्डता कि तुसीं जिथे कहोगे उत्थे आके असीं मीटिंग कर लैंदे आ। सानूं जो हुण तक जानकारी है, 1-2 किसान आगू ऐसे भी ने जिन्हां ने कहा कि ठीक है केंद्र ने जिवें तुहानूं खुला सद्दा देता तां तुसीं भी खुला छड्ड दिओ भी ठीक है। जे केंद्र ने कहा समा ते स्थान तुसीं तय करो या तरीक ते स्थान तुसीं के तय करो तो किसान आगू भी कह देन फिर कि ਸਿੰਘੂ बार्डर ते आ जाओ इत्थे मीटिंग कर लैंदे आ। सो इस तरीके दीयां जिहड़ियां चर्चावां ने वो कीतियां गईयां ने, पर आखिर दे विच की फैसला किसान जथेबंदियां ने लेना है, उस सद्दे ते रिएक्शन किस तरीके नाल करना है। क्योंकि गौरव जदों डायलॉग की गल हुंदी है, इस डेडलॉक नूं खत्म करन दी गल हुंदी है, उदों तुसीं एकदम स्टेट वे रिफ्यूजल भी कई बारी औखा हो जाता है। क्योंकि कल नूं सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछना है कि सरकार ने की एफर्ट किए, सरकार ने तो अपनियां चिट्ठियां उत्थे रख देनियां कि असीं ते जी आ चिट्ठियां भेजियां सी, किसान साडियां चिट्ठियां नूं नकारदे रहे या साडे प्रपोजल नूं करदे रहे। सो इस करके एक टैक्नीकल ग्राउंड भी है जिहड़ा वो पैरल इस पूरी गलबात दे नाल तैयार हो रहा है। और इस मीटिंग दे विच जिन्ना भी मंथन चलदा है, जिन्नी भी चर्चा हुंदी है, उस टैक्नीकल ग्राउंड नूं भी ध्यान दे विच जरूर रखिया जा रहा है।
ठीक है विजय, दो चीज़ां मैं होर समझणीਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि स्थान का तुसीं जिक्र कर रहे हो, चिट्ठी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਜੇਕਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੇਜਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੌਰਵ, ਇਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਕਰੀਬ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 5-5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। अगर देश में जिस तरह से मीडिया भारत सरकार के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उस तरह से दबाव डाला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारी दोनों यूनियन की ये पोजीशन तो नहीं है, किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं
तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं, जिसे शायद नेशनल मीडिया ये कहे भी किसान भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जो कदमों का आगे पीछे का हेर फेर चल रहा है। तो ये आगे बढ़ना नहीं, हमारा तो आंदोलन फेल होगा इससे, जिस बात को लेकर हम चले हुए। तो केंद्र एक तरह से छल वाली नीति की सोच समझ के ये प्रचार प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ कर रहा है। वैसे चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन हो। एक बात उसमें आई थी खुलकर, फिर सरकार ने कहा कि आपने जो कर लिख कर दिया है वो बहुत कम है, आप और लिख कर दीजिए। हम कह रहे भी क्या ये हमारी बात समझ नहीं आ रही सरकार को कि हम तो आपसे मांग कर रहे हैं भी कृषि के 3 कानून वापस लेने चाहिए। तो ये बोलने भर से सरता नहीं, अगर कहें तो ये लिख के भी दे देते हैं भी कृषि के कानून वापस। तो इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है। इसी तरह से बिजली शोध बिल 2020 है या पोल्यूशन वाला एक्ट है या सभी फसलों की खरीद की गारंटी के लिए सरकार कानूनी प्रावधान लेके आए, ये बातें तो गई हुई है। अब भाई अगर ऐसा भी करेंगे तो यूनियन को क्या पैड पे भी लिख के देगी। तो ये बात केंद्र को वैसे भी समझ आ रही है, तो कुछ ऐसा लिख के देने की जरूरत नहीं बची हुई कि जो लिख कर दें। उस चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया। और दूसरा, उस चिट्ठी में यह भी जिक्र नहीं है कुछ कि आप किनसे मीटिंग करवाएंगे। अगर गृह मंत्री जी से मीटिंग फेल हो चुकी है, वो कह चुके हैं मीटिंगें कि मेरी तो इज्जत का सवाल है, मैं कृषि कानून वापस नहीं लूंगा, तो भाई फिर इससे नीचे कोई मीटिंग करने की आप बात करते तो क्या उच्चा उसकी क्या औपचारिकता रह जाती है। चलो ये भी सोचने का विषय है अभी। तो ये कुछ बातें तो उन्होंने भी क्लियर चिट्ठी में नहीं की है। हमारे ऊपर चक्रव्यूह किस तरह से बनाया जाए, तो आम लोगों को जो केंद्र सरकार की भूमिका है वो अच्छी तरह से कैसे बतलाई जाए, और किसान लीडर्स को जो वो अड़ियल कैसे बताया जाए, ये कहने की कोशिश करी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सीधी सी बात है कि कोई फरियादी होते हैं, मांग करने वाले, हम मांग करते हैं ना, हुक्म तो नहीं देते। फरियादी 1 महीने से आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। फरियादी भाई क्या अड़ियल रवैया करेंगे। अब राजा जी तो सुनते नहीं है, तो आज भी आपके माध्यम से अगर भारत में कोई लोकतंत्र है तो भाई हमारी आवाज सुनिए। तो इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए जहां पर बातचीत अटकी हुई है। यही है हमारी प्रतिक्रिया। ਤੇ ਅਗਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੋਈ 10 ਗੱਲਾਂ ਆਖੋ 8 ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ।
देखो सारी तो पूरी कोशिश है कि निपटारा होवे, जरूरी है। किसान ठंड च बैठे अच्छी गल नहीं, सारे वास्ते भी देश वास्ते अच्छी गल नहीं। सारा देश आंदा था भुखर चाल से बैठा है, अनशन करे, वो भी अच्छी सारे वास्ते गल नहीं देश वास्ते। और असी चाहते कि रास्ता निकले। और मैं तो फिर वापस थोड़े चैनल के थ्रू हाथ जोड़ के बेनती करता, नम्रता नाल बेनती करता, मत्था देख के बेनती करता कि रास्ता कटो। 10 चों 8 गल्लां मनिया जान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के मन में इतनी गिर गई है केंद्र सरकार की कि कोई भी आदमी इन पे एतबार नहीं कर रहा, इनसे बात करने को तैयार नहीं। देखिए, एक तरफ ये लेटर भेज देते हैं, दूसरी तरफ जो आंदोलन को दबाने के लिए कभी आड़तियों पे ये कर लेते हैं, रेड डलवाते हैं, कभी ये SYL का मुद्दा उठाते हैं, इनको खालिस्तानी बोलते, कभी एंटी नेशनल बोलते हैं। मैं तो केंद्र सरकार को अपील करूंगा कि आप ये शैतानियां करनी बंद करिए, साफ दिल से ईमानदार कोशिश करिए और इन लोगों के साथ वार्ता करो, इनकी मांगे मानो। मैं समझदा कि हुण टाइम सीगा कि केंद्र सरकार अपना फैसला सुणे। डिस्कशन तो बहुत हो चुकी है, उन्होंने हर डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।